بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات میں وہ لوگ آتے ہیں جو اپنے فن میں بالکل یکتا ہوتے ہیں. خوبصورت انسان، خوبصورت لوگ، کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی اداکار، کوئی گلوکار، کوئی فنکار. آج ہماری مہمان ایک شاعرہ ہیں اور بہت خوبصورت کتاب، اور ایک ہی کتاب کے 2 ایڈیشن سامنے آئے. سمندر استارہ ہے اور شاعرہ ہیں رفت وحید. ان کے 2 ایڈیشن بہت جلدی آئے. خوش قسمت ہیں کہ جن کی 2 کتابیں سامنے آئیں اور ایک ہی کتاب 2 دفعہ پرنٹ ہوئی. شاعری کے حوالے سے بتاتی ہیں کہ بچپن سے شاعری شروع کر دی. 7ویں کلاس میں جب ابھی بچے کو شعور آتا ہے تو وہ کبھی تک بندیاں کرتا ہے، کبھی وہ سوچتا ہے شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ اللہ رب العزت کی خاص عنایت ہے کہ جو بائے برتھ انسانوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں. لکھنے والوں کے لیے خدا ہی مشعل راہ ہے کہ وہاں سے وہ اصلاح لیتے ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں. رفت وحید صاحبہ، آپ تشریف لائیں، آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ سر آپ کا. شاعری کا سفر مشکل سفر ہے. اس طرف یا تو بندہ آتا ہے یا نہیں آتا. آپ ثابت قدمی سے ابھی تک اسی پہ کھڑی ہوئی ہیں. جی الحمدللہ. ثابت قدمی سے کھڑے ہونے کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ میرے ہسبینڈ نے میرا ساتھ دیا تو میں ثابت قدم پہ کھڑی ہوں. اگر میرے ہسبینڈ میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید میں گھر کی دیوار میں گھریلو خاتونوں کی طرح ہی محدود رہتی گھر میں ہی. تو انہوں نے میرا ساتھ دیا، میرے ساتھ نکلتے ہیں، باہر مشاعروں پہ بھی جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے میں پھر کھڑی ہوں اب تک. وہ جو ہاؤس وائف ہیں ان کے لیے اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں. جی بہت مسائل ہوتے ہیں. اکثر اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ لکھنے کی اجازت ہی نہیں ملتی. جی بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے نا. جی بالکل. معاشرے میں یہ سب کچھ ساتھ ہے. کتنے عرصہ پڑھائی کی اور کس کس کو پڑھا؟ شاعری کے حوالے سے یا آپ پہلے تو شاعری دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد تعلیم بھی دیکھ لیتے ہیں. تعلیم میں کہاں تک بندہ جا کے واپس آ گیا یا آگے چلتا ہے؟ شاعری تو میں نے زیادہ پڑھی ہے جو وہ مجید امجد کو پڑھا ہے. اچھا. مجید امجد کو پڑھا ہے، فیض کو پڑھا ہے، اس کے علاوہ جون کو زیادہ پڑھا ہے. اچھا جی. واہ. تعلیم میں کہاں تک سفر کیا اور پھر وہ تعلیم کا سفر جو ہے وہ تعلیمی جو میدان ہے اس میں نے بہت مشکل سفر، میں نے بہت کٹھن سفر تھا میرا تعلیم کا. میں کلاس 7 میں تھی جب میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے شاعری بھی شروع کی. اسی دور میں ہی میرے ابو جو ہیں وہ ایک حادثے کی وجہ سے جیل میں انہیں جانا پڑ گیا. اچھا. تو مجھے اسکول سے اٹھوا لیا گیا. مطلب امی نے کہا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے ہم لوگ. تو کلاس 7 سے جب میں نے اسکول چھوڑا تو ہمارے اسکول میں ہمارے ایک ٹیچر تھے تابش کمال نام. اچھا. تابش کمال صاحب ایک خود بھی بہت اچھے استاد بھی تھے ہمارے اور شاعر بھی تھے. ان کے ساتھ ایک داؤد رضوان صاحب ہوتے تھے جو نظم کے بہت اچھے شاعر تھے. حالانکہ اس وقت میں چھوٹی ایج میں تھی، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ شاعر ہیں یا شاعری ہوتی کیا ہے. میں لکھتی تھی، لائنیں جوڑتی تھی اور میں انہیں دکھاتی تھی اور وہ بڑے خوش ہوتے تھے. کراچی کی باتیں سنا رہی ہیں؟ یہ سب پنڈی کی باتیں، یہی کی پنڈی کی باتیں. تو میں لکھ کے انہیں دکھایا کرتی تھی اور وہ اس چیز پہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ یہ اتنی چھوٹی ایج میں بچی ہے اور یہ اس طرح سے لکھنا شروع. جب میں نے اسکول چھوڑا تو وہ ایک دم سے شوق ہوئے کہ بچی ایک دم سے کیسے اسکول چھوڑ کے چلی گئی. ٹھیک ہے. تو تابش کمال صاحب جو ہیں وہ ہمارے گھر آ گئے. اچھا. آ کے میری امی سے کہا انہوں نے کہ آپ کی بچی تو ماشاءاللہ اتنی ٹیلنٹڈ ہے اور لائق بھی ہے، پڑھائی میں بھی ٹھیک ہے، تو پھر اسکول چھڑوانے کی وجہ. پھر امی نے جب ساری بات انہیں بتائی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ کی بچی کو گھر آ کے میں پڑھا دیا کروں تاکہ یہ اپنی تعلیم کا سلسلہ جو وہ جاری رکھ سکے. اگر آپ افورڈنگ نہیں ہے اسکول میں بچی کو نہیں بھیج سکتے تو چلو پرائیویٹ پڑھ لے گی. تو اس حساب سے پھر میں نے کلاس 7 سے اسکول چھوڑ کے تو میں نے میٹرک کے ایگزام دیے. اچھا. جب میٹرک کے ایگزام میں اس وقت 2 ماہ رہتے تھے، میٹرک کے ایگزام ہونے والے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اگر کہو تو میں آپ کو بکس لا دوں تو آپ میٹرک کے ایگزام دے دو، آپ کی قسمت ہے اگر پاس ہو گئی تو ٹھیک ہے. میں نے وہ تیاری کی اور میں پاس ہو گئی اس میں. پھر تھوڑا حوصلہ ہوا کہ میں پڑھ سکتی ہوں، آگے نکل سکتی ہوں. ویری گڈ. میں نے اپنی تعلیم جو پھر وہ جاری رکھی تو میں نے وہ میٹرک کر کے چھوٹی ایج میں میں نے ایک اسکول میں ٹیچنگ شروع کر دی تاکہ میں اپنی ماں کی وہ ہیلپ کروں اور اپنی پڑھائی کو بھی جاری رکھ سکوں ساتھ ساتھ. پھر وہ تو چلے گئے تابش کمال صاحب تو یہاں سے چلے گئے، شفٹ ہو گئے، موو ہو گئے وہ چکوال. تو میں نے پرائیویٹ جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ذریعے اپنی تعلیم کو جاری رکھا اور الحمدللہ کہ میں نے اردو میں ماسٹرز کیا ہے.
माशाल्लाह। अब ये देखें ना, ये चीज़ें इसलिए मैं पूछ लेता हूँ कि बहुत से वो लोग हैं जो एक जगह पे रुक जाते हैं जी जी कि बिल्कुल। जी अब हमें इससे आगे नहीं जाना। जी कोशिश करना, आगे बढ़ने की लगन होना, जी बिल्कुल। ये कामयाबी है। जी पहला शेर कब लिखा? जो लिखा वो याद है? कोई ऐसा शेर जो बचपन के शेर होते हैं ना, जी जी, वो पहला एक शेर तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल होती है। बचपन की वो छोटी छोटी नज़में तो मुझे नहीं याद हैं। जी। नज़्म बस वो लिखा करती थी, मुझे उस वक्त तो ये भी नहीं पता था कि ये नज़्म है या शेर है, ये ऐसे ही मतलब होता है, हाँ बस बिल्कुल इस ऐसे तरह ही से। होता है। लेकिन जो थोड़ा सा जब समझ लगी तो उस वक्त जो कहा था वो था कि तेरी आवाज़ से आवाज़ मिला ली जाए, तेरी आवाज़ से आवाज़ मिला ली जाए, जी। शायद इस तरह मेरी आह ना खाली जाए। वाह। ये मतलब बिल्कुल छोटी जी जी एज में ये इस तरह लिखा। जी बिल्कुल। आजकल जब आपने समंदर इस तारा है इसके बारे में सोचा, जी ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता फिर जब आदमी किताब की तरफ आता है तो शायरी वो छपती है जो पुख्ता होती है, अच्छी होती है, मुशायरों में पढ़ी होती है, पता नहीं किस किस ने किताब देखनी होती है। जी अच्छी सी को गज़ल सुनाई ना, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। जी जी ज़रूर इंशाल्लाह। खुर्शीद नुमा हो के भी ताबिंदा नहीं हूँ, खुर्शीद नुमा हो के भी ताबिंदा नहीं हूँ, मैं सांस तो लेती हूँ मगर जिंदा नहीं हूँ। वाह। मैं सांस तो लेती हूँ, मैं सांस तो लेती हूँ मगर जिंदा नहीं हूँ, होके भी नहीं हूँ, मैं ना होके भी रहूँगी, होके भी नहीं हूँ, मैं ना होके भी रहूँगी, फिर दुख से मुझे क्यों है कि पाइंदा नहीं हूँ। वाह। वो खेत हूँ जिस खेत में उगते हैं ख्यालात, वाह वाह। वो खेत हूँ वो जिस खेत। खेत में उगते हैं ख्यालात, मैं बांझ ज़मीनों की नुमाइंदा नहीं हूँ। वाह। आदम से मेरा इश्क मेरा जुर्म था लेकिन, आदम से मेरा इश्क मेरा जुर्म था लेकिन, रिफत में गुनाहगार हूँ शर्मिंदा नहीं हूँ। वाह। पहला शेर तो सारी ख़वातीन की वो नुमाइंदगी या अक्कासी कर रहा है। जी बिल्कुल। हमारी बहुत सी ख़वातीन का यही अलमिया है जी बिल्कुल। जो आपके पहले शेर में कहा। रिफत, आप जब लिखने बैठती हैं तो ज़ाहिर है घर के माहौल में बाज़ दफ़ा एक शौहर के अलावा बाकी बहुत से रिश्तों ने भी तो इसमें कोई रुकावटें खड़ी की होंगी। बाकी रिश्तों में सिर्फ मेरे एक भाई ने थोड़ी सी रुकावट खड़ी की थी। भाई खिलाफ थे इस चीज़ के, हालांकि छोटे हैं मुझसे लेकिन फिर भी वो खिलाफ थे इस चीज़ के, और उन्होंने मुझे मना किया कि आप मत निकलो बाहर, इस तरह से लिखते हो ठीक है लिखते रहो, लेकिन मुशायरों में जाने की इजाज़त नहीं है। और इस तरह से भाई छोटा भी होना तो बहनों से बड़ा होता है बिल्कुल। और उसे हमने मुकाम भी वही दिया अबू के बाद, फिर उसे हमने वो बाप का रुतबा दिया हुआ है अपने भाई को। अल्हम्दुलिल्लाह के वो इज़्ज़त दी है भाई को। लेकिन ये है कि फिर जब यहाँ आके वो बोला है कि आपने मुशायरों में नहीं जाना, तो फिर मेरे हस्बैंड थोड़ा सा स्टैंड उन्होंने लिया, मेरे सामने आए खड़े हुए कि नहीं मैं इसके साथ हूँ, तो एक इसके अंदर है टैलेंट तो इसे निकलने दो, आपको बोलने का कोई हक नहीं है क्योंकि अब ये मेरी बीवी है, तो ये मैं इसके साथ हूँ, मुझे इससे कोई नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हो। मुशायरों में रावलपिंडी के अलावा बाहर भी किसी जगह पे दूसरे शहरों में भी जाने का इत्तेफाक हुआ? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह के मेरी ये किताब समंदर इस तारा है जो आई है, इसकी जो किताब की तकरीबात हैं वो तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर में हुई है। अच्छा। कराची, कोयटा, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, मियांवाली, पेशावर, लाहौर, हर जगह इसकी तकरीब हुई है। अच्छा। और हर शहर से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब पे कोई 23 अवार्ड मिल चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। कोई बड़ी अच्छी, इतनी अच्छी वो सुनाई है, दुखिया सी कोई और कोई चीज़ सुनाए जी, ताज़ा ताज़ा सी कोई ताज़ा एक गज़ल मैं आपको सुनाती हूँ जो इन दिनों में मैं मुशायरों में पढ़ भी रही हूँ और लोग उसे बहुत पसंद भी कर रहे हैं। मोहब्बत को खुदा करना पड़ेगा, मोहब्बत को खुदा करना पड़ेगा, इसे दुआतशाह करना पड़ेगा, तुम्हें चाहा भी और तुम पर मरे भी, तुम्हें चाहा भी और तुम पर मरे भी, हमें अब और क्या करना पड़ेगा। वो जिसको हमने पत्थर कर दिया था, वाह, वो जिसको हमने पत्थर कर दिया था,
उसे अब आईना करना पड़ेगा। तुम्हें मालूम क्या है कौन हो तुम, तुम्हें मालूम क्या है कौन हो तुम, तुम्हें खुद आशना करना पड़ेगा। तुम्हें मालूम क्या है कौन हो तुम, तुम्हें खुद आशना करना पड़ेगा। अंधेरे से रिहाई चाहिए तो, अंधेरे से रिहाई चाहिए तो बदन को ही दिया करना पड़ेगा। बहुत धोखे दिए हैं हमने रिफ़त, बहुत धोखे दिए हैं खुद को रिफ़त, मगर अब फैसला करना पड़ेगा। रिफ़त, आपने ख़वातीन की जो शायरी है या शायरात जो हैं उनमें से भी किसी को पढ़ा है या पढ़ती हैं? ख़वातीन में परवीन शाकर को बस पढ़ा था, ठीक है, और उसके अलावा किसी को नहीं पढ़ा। क्या वजह? बस नहीं पढ़ा, टाइम भी नहीं मिला, कुछ इस वजह से भी कि मेरा जो मुताले का जो सिलसिला था वो थोड़ा कम था, कि एक मेरा बच्चा जो है वो बीमार था। अच्छा। तो मुझे ज़्यादा टाइम उसे देना पड़ता था। फिर आपको पता है घरेलू खातून होने के नाते घर के काम की जिम्मेदारी भी अपने सर पे, फिर एक उस बच्चे को टाइम देना मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी मेरी। आपने बताया, बात हो रही थी वाकई, जो बच्चा डिसेबल हो जाता है या थोड़ा सा तो इस तरह की बीमारी में चला जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा माँ बाप दोनों ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। अल्लाह पाक हौसले देते हैं ना, अल्लाह फिर खुद हौसला देता है। किस मकाम पे जाके आप ये सोचा कि आप पंजाबी में भी शायरी करेंगी? पंजाबी चूँकि हमारी मादरी ज़ुबान है, हमें उसमें भी कलम उठाना चाहिए, मैं समझती हूँ। वैसे मेरा पहले कोई इरादा नहीं था। अच्छा। ये कोई 8-9 साल पहले जो है ना, मुझे हमारे एक सीनियर हैं वफ़ा चिश्ती साहब, मैं उन्हें बाबा कहती हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप उर्दू में इतना अच्छा कहते हो तो आप पंजाबी में भी लिखना शुरू करो। अच्छा। तो फिर मैंने पंजाबी के लिए कलम उठाया और पंजाबी मैंने कुछ गज़लें, कुछ 1-2 नज़में भी कही। आपकी किताब का नाम बहुत अच्छा है कि पंजाबी किताब का अखरा पीड़ा बोइयां। अखरा पीड़ा बोइयां, ठीक है। किताब का नाम अच्छा भी है, इसमें से भी शायरी सुनते हैं, इसमें से भी प्यारी प्यारी सी बातें सुनते हैं। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेकिन छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप दोबारा देखिएगा रिफ़त वहीद से हम शायरी सुनेंगे, उनसे बातें सुनेंगे। देखते रहिए मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं मुलाकात, और हमारी मेहमान बैठी हैं हमारे साथ रिफ़त वहीद साहिबा। अच्छी शायरा, समंदर इस्तारा है खूबसूरत किताब, और उस किताब के 2 एडिशन आ चुके हैं। पंजाबी की किताब जो है वो मेरे ख्याल इसकी किताबत हो चुकी है, प्रूफ रीडिंग कर रही हैं। जी जी। हमें पंजाबी की शायरी पहले सुनाएं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। जी जी ज़रूर। अभी मैंने आपको बताया कि मेरा बच्चा जो है वो 4 महीने पहले फौत हुआ है, उसी के लिए एक पंजाबी नज़्म कही थी जो मैं वो सुनाना चाहूँगी। नज़्म का उन्वान है वेख निमाए। अच्छा। वेख निमाए मेरी रब ने मिट्टी गुन्नी, मैनू हत्था नाल बनाया, कुन कह के फिर इस मिट्टी अंदर अपनी रूह सू फूकी। सही। पहलू अपना हर एक चासू पूरा कीता, फिर मैं तेरी कुखे आया। वाह। पहलू अपना हर एक चासू पूरा कीता, फिर मैं तेरी कुखे आया। 9 महीने तू मैनू चाया, फिर एक दिहाड़े इस धरती ते मेरा जन्म सी होया। मेरे जन्म दिहाड़े ते हर पासे सन खुशियां वसियां, एक एक करके सारे रिश्तेदार मेरे मैनू वेखण आए। नाल शरीयत मेरे कान विच एक मुलवाने बांग भी दिती, मेरा ना तू अब्दुल्ला रखिया, मैनू अपनी घुट्टी पाई। वेख निमाए तेरी हर खुशी ते मैं पानी फेर गया वां। वाह वाह। तेरे सारे अरमान दिले दे तेरे सामे साड़ गया वां। वेख निमाए
मैंने ही अपनी किस्मत लिखी, जो लिखे आए रब अकबर ने, तेरे सामे भुगत के आवा। मैं नहीं हरिया मुश्किल कोलू, मुश्किल आपे हर गई है। दस खाम आए कि मैं तैथू शै कोई मंगी, कि मैं तैनू औखे दिती, कि मैं कोई सदर पाली, कि मैं पींग हुलारे मंगे, कि मैं प्यो दी कंठ ते बैठा, कि मैं तैनू हार दवाई, कि मैं कोई जाने कीता, तेरा चंगा पुत्तर होके इस धरती ते साने ले, वेखनी माए हाँ मैं मन्ना जिन्ने ती खयाती रहिए, मेरे सारे वक्त नहीं कड्डे, हर दर ते मैनू लैके गई है, शाला मेरी मुश्किल टल जाए। पर लिखिया सी जो लेख च मेरे, तैनू ओदी सुर नहीं लगी, होनी इंदा होने कीता, मैनू तैथू खो लिया सू, मैं जिथू सा आया माए, उथे जाके वस गया हाँ। तेरी सुंजी बानू मैं कल्ला छड़ गया वां, मेरे जान दे मगरू माए, मेरा एक तू काम है करना, मेरे बहन बराली खैरा रोज दिहाड़े मंगी। वेखनी माए मेरा तेरे नाल ए वादा, रोज हशर दे फेर मिलांगे, तैनू घुट के जप्पी पासा, तेरी सुंजी बांह उत्ते मैं सर नू धर के गूढ़ी नींदर सो जावांगा। वेखनी माए फिर मैं तेरा हो जावांगा। वाह 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 वाह। रिफत, बहुत मुश्किल होता है ये लम्हे जो है ना, ये जो आपने बयान किया है, ये मुश्किल तरीन वो है, क्योंकि बहुत करीब से इतना करीबी रिश्ता माँ और बेटे से एक ज़्यादा करीबी रिश्ता कोई नहीं। हमने भी अपनी माँ को देखा था, अपने बेटे के दुख में। वो 21 साल का भाई हमारा फौत हो गया था, तो वो 4 साल बाद हमारी माँ भी चली गई थी। बहरहाल अल्लाह पाक सब्र देता है, हौसला देता है, इंसान आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की तरफ वापस आ जाता है। आज की दुनिया में जब आप पढ़ने निकलती हैं, मुशायरों में जाती हैं, तो कौन सी ऐसी गज़ल या नज़म है जो बहुत ज़्यादा आपने पढ़ी हो, कुछ 2-3-4 दफ़ा आपने पढ़ी हो? एक तो गज़ल जो मैंने आपको सुनाई है अभी, कोई और सुना दे कोई एक। उसके अलावा एक शेर मेरा है कि आहटों के शहर से वापस कोई आता न था। वाह वाह, अच्छी बात। आहटों के शहर से वापस कोई आता न था, उस नगर में एक भी तो रास्ता ऐसा न था। एक शनासाई ने अंदर की अकाई तोड़ दी, एक शनासाई ने अंदर की अकाई तोड़ दी, मुझसे मेरा फासला पहले कभी इतना न था। फुरफुरा के उड़ गई क्यों पेड़ से चिड़ियों की डार, फुरफुरा के उड़ गई क्यों पेड़ से चिड़ियों की डार, टहनियों पर सांप का फन तो अभी उभरा न था। कुछ हवा की शिद्दतें गिरने का बाइस हो गई, कुछ हवा की शिद्दतें गिरने का बाइस हो गई, कुछ मेरी जड़ ने ज़मीं को ज़ोर से पकड़ा न था। किस तरह रिफ़त भला मैं उसके अंदर झांकती, किस तरह रिफ़त भला मैं उसके अंदर झांकती, उसने कोई चोर दरवाज़ा खुला रखा न था। आहटों के शहर से वापस कोई आता न था, उस नगर में एक भी तो रास्ता ऐसा न था। कोई ऐसी बात बताएं रिफत जो आपको कभी कभी जब आप लिखने बैठती हों, होते हैं ना, मुशाहिदे होते हैं, तजुर्बे होते हैं, और फिर जब हम ये इसी माशरे में फिर रहे होते हैं, बहुत से कैरेक्टर हमारे सामने आते हैं। कोई ऐसी अपने अलावा, देखिए ना, हम बहुत सारी चीज़ें हट बीतियाँ होती हैं, कुछ जग बीतियाँ होती हैं, कोई ऐसी चीज़ भी कलमबंद हो गई हादसा देख के? अपना नहीं। गलत थे मशवरे सारे जो भाई देता रहा। वाह। गलत थे मशवरे सारे जो भाई देता रहा, वो सांप था मुझे सीढ़ी दिखाई देता रहा। वाह 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 वाह।
آپ یہ بتائیے کہ جو ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں بہت کو جی جی پھر لکھتے ہیں اس کو مینپولیٹ کر لیتے ہیں، اتنی دور تک کبھی آپ بتا رہی تھی کتاب کی تقریبات کے سلسلے میں کراچی تک جانا ہوا، جی جی پشاور تک جانا ہوا، تقریباً پورا پاکستان ہوگا نا؟ پورا پاکستان. یادگار تقریب کون سی تھی؟ جو سب سے یادگار تقریب تھی وہ میری لاہور کی تھی. اچھا، جی کیوں؟ لاہور میں کیا وجہ ہوئی؟ لاہور میں بہت اچھا سفر بھی بہت اچھا تھا، فیملی کے ساتھ بھی گئی تھی اس تقریب میں. ایک تو یہ وجہ تھی، بڑی وجہ کہ میری امی میرے ساتھ تھی، میری ساس میرے ساتھ تھی. دو اور ماؤں کے درمیان. جی 2 ماؤں کے درمیان میں جب میں اسٹیج میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہ عجیب سی فیلنگ تھی جو میں بہت خوشی محسوس کر رہی تھی اس میں کہ میری دونوں مائیں میرے ساتھ ہیں اس وقت. تو اور دوسری بڑی بات اس جو تقریب کی تھی وہ یہ تھی کہ امجد صاحب کی صدارت میں تھا وہ پروگرام، اور وہ خاص میرے لیے آئے تھے. ان کا بھائی بیمار تھا اور اس کے باوجود وہ میری تقریب میں آئے اور مجھے بہت اچھا لگا. رفت، ہم بالکل پروگرام کے قریب جا رہے ہیں، ختم ہونے والا ہے. ہمیں اچھی سی کوئی غزل سنائیں اردو کی. جی جی کتاب بھی آپ کے پاس، آپ بھی ہیں سننے والے. جب کوئی شاعر آتے ہیں نا، جی جی کوئی لکھنے پڑھنے والے لوگ آتے ہیں تو وہ ان کے خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں بہت ساری چیزیں سنوائیں. جی جی سلگتے لمس کی خوشبو ڈگر میں چھوڑ گیا، سلگتے لمس کی خوشبو ڈگر میں چھوڑ گیا، وہ ایک شخص جو آدھے سفر میں چھوڑ گیا، واہ وہ اپنی آہٹیں تصویر اندھلے کپڑے، واہ. وہ اپنی آہٹیں تصویر اندھلے کپڑے، کئی نشانیاں ویران گھر میں چھوڑ گیا. بہت اچھا شعر تھا یہ. اگرچہ پانیوں کے ساتھ بہہ گیا کوئی، اگرچہ پانیوں کے ساتھ بہہ گیا کوئی، کسی کی آنکھ کو لیکن بھنور میں چھوڑ گیا. یہاں کی گرد سے اکتا کے ہو گیا رخصت، یہاں کی گرد سے اکتا کے ہو گیا رخصت، مگر وہ اپنی شباہت کھنڈر میں چھوڑ گیا. واہ. میرے لیے کوئی رفت ہزار آوازیں، میرے لیے کوئی رفت ہزار آوازیں، گلی میں صحن میں دیوار و در میں چھوڑ گیا، سلگتے لمس کی خوشبو ڈگر میں چھوڑ گیا، وہ ایک شخص جو آدھے سفر میں چھوڑ گیا. بہت خوبصورت غزل تھی، بہت اچھا. بہت شکریہ. آپ آئیں، خوشی ہوئی، بہت اچھی باتیں ہوئیں. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. ہماری مہمان تھی رفت وحید صاحبہ. انہوں نے بڑی اچھی خوبصورت سی ایک بات بھی کی، اور وہ بات یہ تھی کہ شوہر اگر فنکار بیوی، فنکاری سے مراد وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، فن کا سلسلہ، چاہے وہ مصورہ ہے، چاہے وہ شاعرہ ہے، چاہے وہ اداکارہ ہے، اگر شوہر کا ساتھ ہو تو وہ یقیناً نکھر کے سامنے آ جاتی ہے. خالد مجید کو اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہوا. اللہ حافظ.